Majuan jangan belakang, majuan depan. Bukan maju depan, sedikit maju. Kemudian belakang. Maju depan dan belakang. Lam yahtalim qaddullaha mutlaqan abada wa ma tata'ama aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karami. min wadawal falan tahrab wa ma waqa'a dhubabatun abadan bi jismihil hasanin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karami. bi qalbihi kama min ru'yatun thabatat wa la yura atharu bawlin minhu fi alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karam. وقلبه لم ينم والعين قد انعسى ولا يرى زله في الشمس ذو فتن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karam. كذباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karam. هذه الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karam. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karam. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karam. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجامها تجب. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سكر شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكار في الأرض. شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكار في الأرض. شيخنا مربي أرواحنا كهدي الدين بن كبير. وإلى مؤلف هذا الكتاب الحبيب علوي بن أحمد بن الحسن بن الحبيب عبد الله بن آل محمد الحداد العلوي ورسولهم وقرائهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jamaah sekalian, kita sambung pengajian kita masih bicarakan tentang syarah Ratibul Haddad pada zikir yang ke-11. Qala al-qawlu sahibir ratib nafa'allahu bih ya Rabbana wa'fu anna wa muhil ladhi kana minna. Perkataan dari sahibir ratib Al-Imam Al-Habib Al-Qudub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Ya Rabbana wa'fu anna wa muhil ladhi kana minna thalathan. Dibaca sebanyak 3 kali. Maka pengarang rahimahullah Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, beliau mengatakan ada kalimat ya Rabbana wa'fu anna, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wa'fu anna, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Maka beliau mengatakan wa talabul afwi ablagu min talabil maghfirati. Memohon kepada Allah, menuntut kepada Allah akan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sangat dalam maknanya daripada memohon menuntut ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita mohon kepada Allah dengan kalimat zikir yang sebelumnya adalah kalimatnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zikir yang sebelumnya kita baca amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Setelah kita mohon kepada Allah agar Allah menerima taubat kita baik secara zahir atau batin, maka kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Qudub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan ya Rabbana wa'fu anna, wa'fu anna, maafkan kesalahan kami. Talabul afwi ablagu min talabil maghfirah. Memohon kepada Allah agar Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita itu lebih sangat dalam maknanya daripada kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Lebih dalam maknanya kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Li'annal maghfirata ma'nahu as-satru. Al-maghfirah, mohon ampun kepada Allah, artinya mohon ditutupi dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Setiap dosa yang kita perbuat, baik dosa besar atau dosa kecil, kita mohon kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Apa maknanya? Apa pengertiannya? Pengertiannya Allah tutupi dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Jangan sampai diketahui oleh makhluk Allah yang lainnya. Itulah makna al-maghfirah, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunan dosa. Sementara
Apabila kita mohon kepada Allah agar Allah maafkan dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka pengertiannya bagaimana? Wal afwa ma'anahu al-mahwu. Kita mohon Allah maafkan dosa-dosa kesalahan yang pernah kita kerjakan, artinya Allah hapus, Allah hilangkan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di alam dunia. Makanya tadi pengarang rahimahullah Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya memohon kepada Allah agar Allah maafkan dosa-dosa kita itu lebih sangat dalam maknanya ketimbang kita memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Tadi sekali lagi, ampunan dari Allah artinya Allah tutupi dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Sementara maafnya Allah Subhanahu wa taala artinya adalah Allah hapus, Allah hilangkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Makanya pada zikir yang ke-11 ini Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, beliau mengatakan, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ada kalimat wamhul ladzi kana minna. Apa pengertiannya? Bagaimana setelah kita mohon kepada Allah agar Allah maafkan dosa-dosa kita, wamhul ladzi kana minna, ya Allah hapuskanlah ya Allah, hapuskan, hilangkan ya Allah dosa-dosa yang pernah kami kerjakan. Bagaimana pengertiannya? Maka pengarang Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah, dia mengatakan wal mahwa ablagu minas satri. Allah menghapus dosa-dosa kita itu lebih dalam lagi maknanya ketimbang Allah tutup dosa-dosa kita. Subhanallah. Makanya tadi berurutan dari zikir yang ke-10, amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir, masuk pada zikir yang ke-11 Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dia mengatakan ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Pertama, mohon maaf dari Allah terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Pengertiannya bagaimana? Allah hapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di alam dunia. Kemudian wamhul ladzi kana minna, ya Allah hapuskan secara keseluruhan ya Allah dosa, kesalahan, maksiat yang pernah kami kerjakan selama hidup di alam dunia. Keterangan dari siapa ini? Kama qalahu al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang masyhur dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalilnya mana? Bahwasanya kita pada hukum syara dituntut agar kita selalu mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Setiap insan, setiap manusia seluruhnya tidak terlepas dari dosa, dari kesalahan, dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa setiap hari dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dalilnya mana? Yang pertama, pengarang rahimahullah Al-Habib Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan wa qad rawat Tirmidzi bil isnad as-sahih ila Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Sungguh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan isnad yang sahih sampai kepada Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala rahimah, annahu qama 'alal minbari thumma baka. Pernah Sayyidina Imam Abu Bakar radhiyallahu taala rahimah, beliau bangun dari mimbar kemudian beliau menangis. Faqala, maka beliau mengatakan, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ama awwala 'alal minbari thumma baka. Pernah hal ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama kali di atas mimbar, kemudian Nabi menangis. Jadi sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu rahimah
beliau bangun dari mimbar menangis. Hal ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata kepada semua sahabat-sahabatnya, sallallahu maghfirata wal afiyata. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Al-maghfirah, mohonlah kalian kepada Allah al-maghfirata wal afiyata, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah demikian, mohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala al-maghfirah, yang pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan al-afiyati. Maka sungguh salah seorang kalian tidak diberikan setelah yakin yang lebih baik daripada afiyah. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Selalu kita mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah al-afwa, mohon maaf dari dosa-dosa yang pernah saya kerjakan, dan afiyah di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah dalilnya dengan isnad yang sahih sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia mengatakan, qultu ya Rasulullah in wafaqtu lailatul qadri ma al-ubih. Salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya pas aku berbetulan mendapatkan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca, yang harus aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli, bacalah, ucapkanlah apabila engkau berbetulan mendapatkan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu baca doa yang Nabi anjurkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kalimat doa tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kita membacanya berjamaah bersama-sama, maka diganti kata gantinya doanya dengan kalimat nahnu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah dalil yang kedua bahwasanya kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mohon maaf dari dosa yang pernah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga adalah hadis daripada Sayyidina Imam Al-Abbas bin Sayyidina Imam Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan, qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'alullah bihi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku sesuatu bacaan doa yang aku harus mohon kepada Allah dengan bacaan doa tadi. Kata pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Abbas, beliau mohon kepada Rasulullah agar diajarkan satu bacaan, satu doa yang dia bisa mohon kepada Allah dengan bacaan doa tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, ya amma Rasulullah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala
maaf dan afiyah di dunia dan di akhirat. Makanya kita sering mohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Apa makna al-afiyah? Apa makna afiyah? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan makna al-afiyah fid dunya wal akhirah. Maka Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah dia mengatakan yang pertama adalah al-afiyah al-hissiyah. Ada al-afiyah al-hissiyah, ada al-afiyah al-ma'nawiyah. Ada al-afiyah al-hissiyah, ada al-afiyah al-ma'nawiyah. Yang pertama afiyah hissiyah itu apa? Salamatul ajsami minal wuqu'i fil atham. Yang pertama afiyah hissiyah adalah selamatnya anggota tubuh kita seluruhnya dari berbuat dosa kepada Allah. Maka disebut dengan afiyah. Apabila seorang muslim, seorang muslimah, seluruh anggota tubuhnya dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat dosa, maka berarti ini orang mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minal amradi wal asqami. Apabila ada seorang muslim, seorang muslimah, Allah selamatkan, Allah jaga tubuhnya dari berbagai macam aneka penyakit, maka ini orang berarti mendapatkan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kata ulama, al-afiyah terbagi dua bagian. Yang pertama, al-afiyah al-hissiyah. Seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, Allah pelihara dari yang pertama berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah selamatkan, Allah jaga dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, wal-afiyatul ma'nawiyah. Al-afiyah al-ma'nawiyah. Apa pengertiannya al-afiyah al-ma'nawiyah? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan yang disebut dengan al-afiyah al-ma'nawiyah adalah salamatul qulubi minasyakki wal auhami. Selamat hati kita dari sifat-sifat keraguan, tidak ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu terhadap seluruh rasul-rasul Allah, tidak ragu terhadap seluruh kitab-kitab Allah. Berarti ini orang Allah berikan afiyah, Allah berikan afiyah al-ma'nawiyah. Makanya selalu kita mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya saya mohon kepada Engkau maaf dari dosa yang pernah saya kerjakan dan afiyah. Yang kedua para jamaah sekalian, yang disebut dengan afiyah itu apa? Maka pengarang al-Imam Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah dia mengatakan man ufiya min ma'asillahi, orang yang diberikan afiat sehingga dia terhindar dari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan afiat dia sehingga orang tersebut terhindar dari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berarti orang tersebut mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal mukhalafati li amrillahi. Allah berikan afiat, dia tidak berbuat melanggar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan, salat yang wajib, puasa Ramadan yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya dia kerjakan secara maksimal, secara benar, maka orang tersebut Allah berikan afiat di dunia dan akhirat. Jadi yang pertama afiat, Allah berikan afiat, Allah jaga orang tersebut tidak berbuat maksiat kepada Allah. Yang kedua, Allah jaga, Allah berikan afiat kepada orang tersebut tidak melakukan, melanggar dan tidak pernah meninggalkan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tersebut telah Allah berikan afiat dunia dan akhirat.
Yang ketiga, wa wuffiqa lil jiddi fi ta'atillahi wajhillah. Allah berikan taufik. Apa itu taufik? Khalqu qudratit ta'ah, kekuatan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang muslimah yang Allah berikan dirinya, lahir batinnya untuk maksimal kuat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, liwajhillah, tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, maka orang tersebut telah mendapatkan afiat di dunia dan di akhirat. Kata ulama, orang yang mendapatkan tiga hal tadi, pertama, dia Allah hindarkan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak melanggar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berikan taufik untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad faza bil afiyah min Allah, maka sungguh beruntung orang tadi telah mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada al-afiyah yang sering kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa darajih ya
رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليكم ورحمة الله